اب میں چوتھی حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ مدبلۃ الکبریٰ ہے میرے پاس، میں چوتھی حدیث پیش کر رہا ہوں، سنیے مولانا، چوتھی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ چوتھی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کے نام پر آج جھوٹ چل رہا ہے، میں نے 5 جھوٹ پکڑے، ان کا جواب دوں گا، 5 جھوٹوں کا میں نے جواب لینا ہے مولانا، آج جان نہیں چھوڑے گی۔ یہ چوتھی حدیث پیش کر رہا ہوں مولانا، یہ رفع الیدین فی الرکوع والاحرام، یہ عنوان ہے کہ رکوع اور تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کا باب۔ او آگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا رفع یدین ضعیف تھا سوائے تکبیر تحریمہ کی، تکبیر تحریمہ والا رفع یدین صحیح ہے، اس کے علاوہ ضعیف ہے۔ مولانا آگے دلائل دیے ہیں، وہ دلائل سنیے، ان مالک ابن انس ان ابن شہاب ان سالم ابن عبداللہ، مولانا وہی سالم ہے جن کا آپ نام دے رہے ہیں، ان سالم ابن عبداللہ ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حسب منکبیہ اذا افتتح تکبیر للصلاۃ۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے جب تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے تھے، جب نماز کے شروع کے لیے تکبیر کہتے تھے اس وقت رفع یدین کرتے تھے۔ مولانا یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ چوتھی حدیث آگے، 5ویں حدیث میں پیش کر رہا ہوں، یہ نصب الرایہ، نصب الرایہ میں ہے، یہ خلافیات بہقی کے حوالے سے ہے، ابھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند پوری لکھی ہوئی ہے، ان عبداللہ ابن عون الخزاز حدثنا مالک عن الزہری عن سالم عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے، ثم لا یعود، دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ مولانا رکوع کا ذکر نہیں آ رہا، تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے، رکوع کا ذکر نہیں آ رہا، یہ ہے انتہا انصاف۔ یہ 6ویں حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی دیکھ لیجیے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ صحابی نے جو عمل کیا ہے تو مطلب یہ نا کہ آپ نے اسلام نے چھوڑ دیے، ذرا دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر دیکھیے۔ عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ۔ امام مجاہد فرماتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ صرف پہلی تکبیر کے اندر تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرتے تھے۔ مولانا یہ عبداللہ ابن عمر نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ 6 حدیثیں میں پیش کر چکا ہوں، یہ 7ویں حدیث آ رہی ہے مولانا، یہ 7ویں حدیث آ رہی ہے اخبار الفقہاء والمحدثین میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہی ہے۔ سنیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، یہ دوسری ٹرم میں پوری میں اللہ کا شکر ہے ایک بھی حدیث نہیں پڑھ سکے، پوری ٹرم میں ایک بھی حدیث نہیں پڑھ سکے۔ اچھا یہ سنیے، یہ 7ویں حدیث آ رہی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ جب مکہ میں تھے تو نماز کے شروع میں بھی رفع یدین کرتے تھے، نماز کے اندر رکوع کے وقت بھی کرتے تھے۔ فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع وثبت علی رفع الیدین فی بدء الصلاۃ۔ مولانا کہ جب ہم نے ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی جو 5 جھوٹ میرے مناظر نے پکڑے ہیں ان کا یہ جواب دیں۔ جو جھوٹ ان نے کہے ہیں ان نے نوٹ بھی کر لیے ہیں، اگر کوئی بھول گیا اب بھی پوچھ لیں ہم پھر بتا دیں گے۔ اپنی ٹرم میں 5 کا جواب دے کے آگے دلائل پڑھیں، ہمیں اعتراض نہیں، ورنہ ہم نہیں چلے جائیں گے، پڑھیں گے درمیان میں جواب دیں گے، یہ ان کی مرضی ہے۔ نہیں پہلے جواب لیں آپ یہ تو جھوٹ پہ جھوٹ چلتا رہے، جھوٹ ہے نا، آپ جھوٹ سے مطلب نہیں ماننے تھے، نہیں اگر جھوٹ نہ ہوا تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹ ہو ہم نے مطالبہ کیا، ہم نے پہلے پورا کیا ہے، بخاری شریف سے محدثین پیش کر دیے، ہم نے شروع مطالبہ پورا کیا، ہمارا مطالبہ آپ پورا کیا۔ بات جھوٹے کا جواب دے کے بات آگے کریں، کے مطابق اپنی تقریر چلائیں گے۔
वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा। पहला झूठ वेखो बनाया, कहंदा कुरान पढ़ा इदा रफा जानना की तल्लक वेखो झूठ नहीं बनाया। पहले इतराज सब तो पहले कीता मैनू। मैंने झूठ नहीं बोला। आप खामोश रहने के दरमियान में यार बोले। झूठ क्यों बोल रहा है? आप झूठ झूठ करते रहते हैं, आपको कोई जवाब देता है? ये सही तरीका नहीं है आपका। एक मिनट आप बार बार ऐसे झूठ झूठ बोलते हैं, आप खामोश रहें। ये झूठ नहीं बोलना, हौसला दे कर ओए हौसला दे कर, झूठ नहीं बोलना ये वजह झूठ क्यों लगा बोल दिया हौसला दे कर ओए तस्वीर बोलने दे आज किया दे बंपर लगा क्या रहेगा टेंशन ना ले ये लतीफ तारवी का बाप है आज देखिए सुने अब्दुल्ला साहब, ये ज्यादती है। करो क्या बात सुने आप बात सुने। देखिए ये ज्यादती है, जब भी इनकी टर्न आती है ये बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। बीच में क्यों बोलते हैं? मैंने ये नहीं कहा है। नहीं आप लोग गौर करें, आप ये कर रहे थे या नहीं? बीच में बोले थे या नहीं? ये शुरू करें। नहीं ये बीच में बोले थे कि नहीं? मेरी गलत क्यों बोल दे रहे बोले थे ना? मेरी गलत क्यों बोल दे रहे बोले लुका तारे पहले के ताने बात को सोचो आज फंस गए हो मुद्दे तारे आज मुद्दे फंस गए जान ना छोड़ दे तरले करो इन्हें सड़ी जान चढ़ाओ आज पैरी पे दो इन्हें सड़ी जान आज इनका छुड़नी जान आज आप इस तरह भाई आज नहीं जान छुड़नी आज पैरी को आगे चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा। कहंदे पहला इतराज एसएल दी तालीम तक कीता, कहंदा कुरान दी आयत पढ़ी ते इहदा रफा जान की तल्लक ए किदा तरीका रफा जान जी ते मैं कि जिन्हें नबी दी मैनू रब दी मन्नी और जिन्हें नबी दी मान के रफा जान की रब दी सब मन के कीती अल्लाह के आगे रफा कहंदा खुदा गंजे को नाखून ना दे तो मौत तो दे लेकिन ये अदा ना दे। कहंदा तीन जगह तो पढ़ी हदीस ते तीन गिनदा कह मैं तीन गिनिया जी मैं क्या मेरा दावा है इन्होंने क्या आखिरी उम्र मैं पहली हदीस पढ़ के ते विखाया कि सहाबी आखिरी उम्र तक नबी दे नाल मैं सलाम करो ये बेचारे ने पैरी पाने सारी जान छड़ाओ मैं नहीं छड़नी जान हौसला करो बेचारे मिनट मिनट तरले कर दे उन्हें सारी जान छड़ा दियो देखिया ही तरले कर दे। फिर कहंदे मैं दूजी पढ़ी तीन मुकाम वाली भी पढ़ी चार वाली भी पढ़ी दावे के मुताबिक पूरियां पढ़ियां एक पढ़ी जिस तीन मुकाम का जिक्र ते मुसलसल अमल प्यारे पैगंबर दा सहाबी रसूल दा ताबी दा। फिर पढ़ी चार मुकाम वाली पढ़ी एक सहाबी तो अपना पूरा दावे के मुताबिक साबित की है। ठीक है मैं उन तीन हदीसा कौन दा दावे दा पूरी दलील आखिरी अयाम मैनू कहंदे वफात वाली कहंदे इब्ने मुबारक दा फैसला कहंदा अगे लिखिया हुंदा कि पीछे लिखिया हुंदा है दसो एक बंदे ने मुतरबे करना आवा भी हदीस पढ़न लगा ध्यान ना पढ़ी साबित नहीं हैगी ये ते अकलमंदी दी जामत है कि पहले मुतरबे कर दे सही नहीं हैगी हो मत कि गलती खा जावे पहला मुतरबे करता ये भी अकलमंदी दनाई दी गल है हुन दनाई दी गल भी झूठ बन गई लाओ आज समझ यार जल्दी जल्दी कहंदे इमामदार कुतनी ने क्या इसनाद हु सही हुन अरे क्या जी किस कदर जुल्म है मास्टर मीनबान लिखिया ये भी सबीले यहूद विचों अद्धी गल पढ़ो ते अगली छड़ दियो इसनाद हु सही हुन व फीहे लफ्ज़ातुन लैसत बिमहफूज़ातिन ये इन्ने वक्त आप पढ़ी कि ए महफूज लफ्ज़ ए लफ्ज़ महफूज नहीं है ए लफ्ज़ महफूज नहीं तो दारकुतिन का फैसला दी यार देखो ठीक है अब तो नून बेबाज़ किताब है पर अकफरून बेबाज़ हां फिर कहंदे तिरमिज़ी ने कहंदे तिरमिज़ी दा फैसला मैं क्या जी इन्हां ने फैसला इमाम तिरमिज़ी दा बयान कीता ते मैं जवाब इमाम तिरमिज़ी दा बयान कर फिर कहंदे जी अगो मैनू कहंदे ने कहंदे एक मिनट यार छड़ दे मैं सारे पढ़ांगा हौसला करो कहंदे अब्दुल्ला बिन मसूद ईसाई मैं क्या एक दिन से दो रफाजान कर दे शुरू वाला वितरण वाला आज एक दा इनकार आप कर गए जे सिर्फ पहली वितरण छड़ गए जे अच्छा मैं चार तीन मुहल्ले जी रुकू जांदे उठदे ते तीजी दी नफी कोई दी सही है नहीं भी नहीं फिर कहते आगे हुन तो इस्तगफार शुक्र तौबा कर लेकिन अस्तगफिरुल्लाह करोगे तौबा हौसला करो शुक्र एडवांस ही कर लीजिए आगे देखो कहंदा
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ 8 ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 8 ਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 8 ਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਗਿਣੇ, ਜਵਾਬ ਚ ਗਿਣਤੀ 8 ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ 8 ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਟਰ ਕੋ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਫੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਇਮਾਮ ਮੁਤਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਫੀ ਦੇ ਮੁਕੱਲਦ ਸਨ ਕਿ ਮੁਤਲਕ ਸਨ? ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਝੂਠ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੰਮ ਝੂਠ, ਨਾਮ ਆਸਮ ਉੱਤੋਂ ਝੂਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਅਹਿਮਦ ਲਾ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਬਗਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਲਿਖਿਆ ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਮਲ ਰਕੂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਨੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਯahya ਗੋਂਦਲਵੀ ਨੇ ਜ਼ੰਦੀਕ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਬਾਤਲ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਖ ਅਕਬਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਖ ਅਕਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਓਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ। ਫਿਰ ਨਸਬੁਰ ਆਇਆ ਜੋ ਪੜੀ ਇਬਨ ਔਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਲਿਆਓ ਜੀ ਜਰਾ ਮਜਮੂਆ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਇਬਨ ਔਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪੜੀ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਮਾਮ ਬਹਿਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਔਨ ਤੱਕ ਸੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। अद्धी संद पड़ी, पूरी संद है ही नहीं नस्बुर आया है, मैं चाहे ना करना पूरी संद नहीं है। एक एतराज आसम एतराज लिख मौलवी अब्दुल्ला को बहाना पा के जान छड़ावी ए बिलो क्या कहता मैं फस गया जान छड़ा यार गल कर 2-4 मिनट ये नहीं छुड़नी सबर यार कहंदा ए मास्टर मीन उकाड़वी मजमुआ रसाइल सफा 120 ऑन का इब्ने मसूद से सिमा नहीं, सुभान अल्लाह, ऑन का इब्ने मसूद से सिमा नहीं। और आगे लिखिया नस्बुर आया काल अल हाकिम कहना बहकी खिलाफियत आगे माम के काल अल हाकिम हाजा बातिल मौजूअन मन करते बढ़ के मुहद्दिस दा फैसला पी गया ताकि पता ना लगे गल की है। ओए लिया जी बहकी आओ मेनू लिया जी दियो जो लियाओ जी नबी सलाम दे प्यारे मारूफ का पेश की थी अगे ही लिखा ओ राह मिन शवाज़िहा एक शाज दी सही फरमाया वो अगे ही लिखा ओ राह मिन शवाज़िहा ओ देखो लिखण वाला 361 च मर गया ते आ जाके 5वीं सदी च किताब पूरी हुंदी, किताब लिखण पूरी होण च ते जिहदे नाम मनसूब है उन्हां च 122 साल दा फर्क है। एडा फ्रॉड देखो ए मेरे अब्दुल अब्दवी झूठे नबी सलाम दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया नूर बाबा करे फली युसल्ली बिन नास जिंदगी दे आखिरी दौर दा इमाम आखिरी तकलीफ और राफियत होए हाय की कहंदे ने सोचो ना पड़िया जे सुनो की कहंदे ने अबू इस्माइल कहंदे ने सल्ले तो खल्फ आरे नबी नोमान साजे बाहर आ रही है आशा जो करने ला आशा करो ठीक है चलो मैं आ रही मैं गुरु मां पिछन वहां पड़ी फर आए तो मैं देखिया राजा फौजदा ही ना सला वही ना रखा वही ना फरा कर कुए कहंदे ने आरम नमाज शुरू कर दे रुकू जांदे उठदे रफाइदान कर दे तवज्जो ना कहंदे आरम कहंदे मैं पूछया एक ही है कहंदे मैं हमाद बिन ज़ैद पिछन वहां पड़ी हमाद बिन ज़ैद नमाज शुरू कर दे रुकू जांदे उठदे रफाइदान कर दे मैं पूछया एक ही है हमाद कहंदे ने भाई शोर ना करो हमाद कहंदे ने मैं रसूल को खल्फ आई मैं आई तो क्या बोल बड़ी लामा रोज पहले ही क्या बात जो नहीं बंदी बात शोर हो रहा है आपके साथ एक चुप करो ये सब बात है हजरत कदी उधर तरले कर दे जान छोटे कदी बाहर शोर हो गया जान नहीं छुड़नी जान नहीं कदी ए काम लोग इंतजामिया वाले शुरू को साडे ए काम बुला करो ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਰਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਪਤਾ ਨਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਨਾ ਖਲਣ ਨਾ ਪਾਓ ਅੱਜ ਗਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਿਓ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮ ਨੇ ਪੜੀ हमाद बिन ज़ैद के पीछे नमाज शुरू करता है रुकू जांदे उठदा रफा जाना हमाद ने नमाज पढ़ी इमाम अयूब सख्तियानी के पीछे कहते हुए कि नमाज शुरू करते रुकू जांदे उठदा रफा जाना अयूब सख्तियानी ने नमाज पढ़ी है इमाम अता बिन अबी रिबा इमाम अबू रिबा के उस्ताद के पीछे जिन्होंने फरमाया मा रअयतु अफज़ल मिन अता इब्न अबी रिबा इमाम साहब फरमाते हैं
میں عطا بن ابی رباح تو کوئی افضیلت والا ویکھیا ہی کوئی نہیں. عطا بن ابی رباح فرماندے نے میں نماز پڑھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دے پیچھے نماز شروع کردے رکوع جاندے اٹھدے رفائدان کردے. عبداللہ بن زبیر کہندے نے میں نماز پڑھی سینہ صدیق اکبر دے پیچھے نماز شروع کردے رکوع جاندے اٹھدے رفائدان کردے. وہ کہندے میں نماز پڑھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیارے پیغمبر نماز شروع کردے رکوع جاندے اٹھدے رفائدان کردے. یارو میرے نبی نے کیتا صدیق اکبر نے کیتا صدیق اکبر نو ویکھ کے عبداللہ بن زبیر نے کیتا میرے نبی نے چھڈیا ہوندا صدیق اکبر نہ کردے صدیق اکبر چھڈیا ہوندا او یارو عبداللہ بن زبیر نہ کردے عبداللہ بن زبیر نے چھڈیا ہوندا عطا بن ابی رباح نہ کردے عطا بن ابی رباح نے چھڈیا ہوندا یارو ایوب سختیانی نہ کردے ایوب سختیانی نے چھڈیا ہوندا حماد بن زید نہ کردے حماد بن زید نے اگر چھڈیا ہوندا او یارو عارف تے نہ کردا سبحان اللہ. نہ صحابی نے چھڈیا نہ تابعی نے چھڈیا نہ تبع تابعی نے چھڈیا نہ ائمہ محدثین نے چھڈیا. یارو اے جنوں نبی نے امام مقرر کیتا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اے محتاج امام مالک پیش کیتی مدونہ کبرا میں امام مالک عمل پیش کیتا اللہ دے فضل نال پیش کیتا. مول صاحب پوچھن دے سی لقمہ پہ لینے سے پتہ نہیں لگا تانوں پوچھن دے سی ہن کی کہنا اٹھ کے سبق پڑھ رہے تھے. ہاں جی وہ میں تاں ہی کہنا اساں سب دھیان نال کرو. اے دیکھو جی کی کہندے نے اے امام مالک دا موتا ابن قاسم دی روایت کہندے نے امام مالک کہندے ابن شہاب تو ابن شہاب سالم بن عبداللہ بن تو سالم عبداللہ تو عبداللہ بن عمر تو مینوں کہندے میں عبداللہ بن مسعود دی حدیث انہاں کو تصیب کھائی ماسٹر مین ریکارڈ نے سفیان مدلس کہا تے مولا سرفراز نے خزانہ سنت مقدمے چ لکھا پہلے صفحے تے مدلس کا انا حجت نہیں ہوتا جب تک تصریح نہ ہو. کرو بھی ذوق آ گیا جی. چلو آگے امام مالک کہتے ابن شہاب سے ابن شہاب سالم بن عبداللہ سے ابن عمر سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کان اذا الصلاۃ جب نماز شروع کرتے رفع یدیہ حذو من کیبیہ پانی ابھی جواب یہ دیں گے سب سے پہلے اس بات کا کیونکہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وضاحت کر دی کہ انہوں نے کیا کہا تھا آخر حیاتی سے ان کی کیا مراد تھی کیوں پیش کیے تھے استدلالہ انہوں نے واضح کر دیا اور انہوں نے یہ پھر آپ بعد میں ملیے انہوں نے جواب دیے. اب ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں جو حدیث پیش کروں گا فرسٹ رن تھی ان کی پہلی رن تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جو حدیث پیش کروں گا اس کو 10 محدثین نے صحیح کہا ہوگا 10 محدثین نے صحیح کہا پیش کروں گا جس حدیث کو نسائی سے اب نسائی پہ آپ دیکھیے ٹھیک ہے یہ نسائی انہوں نے مجھے بھیجی تو ہے لیکن اس کے اندر عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے بعد جیسے ان سے کہہ رہے تھے نا کہ فیصلہ پہلو ہوتا ہے کہ بعد ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان محدثین نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو صحیح کب کہا ہے. تیسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا اگر یہ سچ ہے کہتے ہیں نسائی کے دوسرے تیسرے صفحے میں یہ صفحہ نسائی کا ہے جو آپ نے پیش کیا تھا دوسرا تیسرا صفحہ نسائی کا ہے یہ نسائی کا ہے. ایک منٹ صبر کریں ایسے تھوڑی دیو یہ صفحہ نسائی کا ہے جو آپ نے پیش کیا تھا یار کتاب کا نام میں نے شروع میں لیا ظاہر الربا آپ نے کہا نسائی کا دوسرا تیسرا صفحہ ہے عبارت نسائی کی نسائی سے کیا مراد ہے نسائی سے کیا مراد ہے تو بتا حوالہ ہے کہ نہیں نسائی میں نہیں ہے نسائی میں نہیں ہے جھوٹ 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 نسائی میں نہیں ہے نسائی میں نہیں ہے نام لو نا کتاب کا اچھا یہ نسائی ہے یہ نسائی ہے اور یار کتاب اور یہ نسائی ہے حاشیے کو کہہ رہے ہیں نسائی استغفر اللہ پڑھو چکے بندے جھوٹ بولا ہے نسائی میں دکھاؤ یہ لفظ نسائی کے اندر دکھاؤ کہ اس کو 10 یا 8 یا 9 جو بھی آپ کہہ رہے تھے کتنے محدثین نے صحیح کہا ہے یہ دکھاؤ یہ نسائی ہے او بھائی یہ نسائی ہے دیکھو یہ اس کی نسائی ہے یہ اس کی نسائی ہے میری باری ہے صبر کریں آپ مجھ سے مخالف نہ ہو سنا ایک منٹ صبر کریں کتاب لے کے دو اب کتاب بعد ہے کتاب لے کے دو نہیں دوں گا نسائی ہے اور سنو
अब बड़ा भाई अपना बड़े प्यार से अपना झूठ सुनो, झूठ सुनो, फिर कहता है किताब दो ना झूठ सुनो, किताब दोगे ना अपना झूठ सुनोगे कि नहीं, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं किताब दे रहा हूँ, बात मुकम्मल करूँ। आपने सच्चा वाला पेश किया, पढ़ने क्यों नहीं देते? सुनो, इसके अंदर जो इसने निशान लगाए, रेड लाइन की रेड लाइन, इस रेड लाइन के अंदर जनाबे वाला एक नाम लिखा हुआ है, किसका? इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह को भी शुमार कर रहे हैं किसमें? अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला की हदीस को सही कहने वालों में। जबकि अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह के इस हदीस के बारे में मेरे मुनाज़िर हज़रतुल अल्लाम फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना याया आरफी हफ़िज़हुल्लाहु व रआहु उन्होंने तलखीस इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह की अपनी किताब दिखाई कि जिसमें तलखीस इब्ने हजर की नहीं है, 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 मैं जवाब दूंगा, मुकम्मल करने दो, मुकम्मल करने दोगे? क्या कह रहे थे? सदर का टाइम बराबर होगा, मुझे बोलने दो, शोर करोगे? पहले बात सुनो, इन्होंने जो हवाला पेश किया मुझे बात करने दो तसल्ली से। झूठ का सबूत आपने कहा, सबूत लो, आपने मुझे सबूत दिया, बात सुने तसल्ली से। आपने एक नाम पेश किया जनाबे वाला, ये नसाई है, इसकी हाशिये को नसाई कह रहा है, हाशिये को नसाई कह रहा है, हमें मकतब कार तिफला तमाम शुद। देखो मौलाना कहते हैं हाशिया नसाई है। अच्छा, इसके झूठ का सबूत कि मैं जो हदीस पेश करूंगा अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस, करने दे, वो भी जवाब देगा, टाइम बराबर करें। आप टाइम चेक करें, आप टाइम चेक करें, 5 मिनट का टेल नहीं हुआ था, नहीं मेरी बात सुनते ही नहीं है, इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, इनको कहेंगे सुने, आपने बात नहीं सुनी है मेरी, आपको बात सुननी पड़ेगी भाई। इन्होंने कहा कि मैं जिस हदीस को पेश करूंगा इमाम नसाई की, उसको 9 मुहद्दिसीन सही कहेंगे, तो फिर जवाब में नसाई का हाशिया दिखा रहे हैं। अब हाशिया लिखने वाले मुहश्शी इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, और कौल किसका पेश हो रहा है? नसाई का। मेरे भाइयों, अल-मुहतवा इसका नाम है, अल-मुहतवा नसाई नहीं है, हाशिया का नाम अल-मुहतवा, हाशिया का नाम अल-मुहतवा, अल-मुहतवा। चलो आपके कैमरे में भी आ जाए अल-मुहतवा। दूसरी बात कहता है हाफिज इब्ने हजर का भी नाम लिखा हुआ है, हाशिया में जो सबक पेश किया उसमें हाफिज और अल-हाफिज अबुल मुत्तब इब्ने हजर, और सुनो तीसरा नाम इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह का भी इसके अंदर लिखा हुआ है, इमाम दारक़ुतनी का भी लिखा हुआ है। ओ भाई आया आरती, आपने पढ़ा तो था कि इमाम दारक़ुतनी ने इस हदीस को सही कहा है, कैसा झूठ बोलता है? एक झूठ में 10-10 झूठ तेरे शामिल हैं, और तुम अपना मुंह खोलकर कहते हो कि झूठ 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 झूठ। सुनो, ये आपने अंदाज शुरू किया था, बात सुनो तसल्ली से। वही सामने बैठाना था यार, ये जो मशीनों के पीछे खड़ी है, छोड़ दो यार, ये कैमरे की गाड़ी में। और उसके बाद कहता है तलखीस इब्ने हजर की किताब नहीं है,
कहते हैं तलखीस इब्ने हजर की किताब नहीं है, हाथ में ली हुई है, वीडियो बना दी, हाथ में ली हुई है, कहते हैं तलखीस इब्ने हजर की किताब नहीं है, तलखीस इब्ने हजर की नहीं है। ठीक है, हाँ जवाब दो अब इसका। 4 झूठ मैंने पकड़े हैं। इमाम दारक़ुतनी की तरफ आपने ये कौल मंसूब किया कि उन्होंने इब्ने मसूद की हदीस को सही कहा। नो अल्फाज लिखे कि नो मुहद्दिसीन उसकी तस्दीक करेंगे, 9 10 या 8 9 उनमें एक नाम इमाम दारक़ुतनी का, इमाम दारक़ुतनी की जरा पेश कर दी, एक नाम बैकी का, इमाम बैकी इमाम दारक़ुतनी का लफ्ज़ महफूज नहीं है। हाँ इमाम बैकी की जरा है और जनाबे वाला इमाम बैहक़ी की भी जरा है, इमाम दारक़ुतनी की भी जरा है और हाफिज इब्ने हजर की भी जरा है। और ये हाशिए के अंदर जो 3 नाम लिखे हुए उनको पेश करके क्या कहते हैं कि जनाब अब जो मैं हदीस पेश करूंगा इससे साबित होगा कि वो उस हदीस को जनाबे वाला इतने लोगों ने सही कहा है। 4 झूठ कम से कम पकड़े। 5वां क्या कहता है जनाबे वाला तलखीस इब्ने हजर किसकी किताब नहीं, इब्ने हजर की किताब नहीं है तलखीस। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है कि नहीं बोला है? जवाब दो। इन्हें आपसे कमजोर नहीं है। अब मैं भी बोलता हूँ दरमियान में क्या बड़ा टैक्स है क्योंकि आप तो नहीं वो जी गाली नहीं बोली अगली बार टर्न बिठा देंगे। वो इतनी तेजी नहीं पता चलता भाईजान। और फिर बार बार देखी जाएगी। जो करो जी 7 मिनट आपने बात कर 7 मिनट बाद नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जितने आदमियों के बारे में मुहद्दिसीन जिन्होंने इस हदीस को यानी सेहत पर मेरे मुनाज़र ने पेश किए थे कि इतने मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही कहा है, उन्होंने ज़हर रिबा को में से उनके नाम पेश किए। इन्होंने कहा कि ये नसाई नहीं है जिसको इन्होंने पेश किया है, हमने कहा कि ये नसाई ही पर ज़हर रुबा है और नसाई पर तो जो करो ये नसाई है कि नहीं नसाई तो हमने जब सफा नसाई का ही बताना था। 1 मिनट अच्छा ये नसाई है, ये शुरू नसाई है तो ये नसाई पर है ना, तो फिर हम किस किताब का नाम लेते? जो किताब का नाम था हमने वही लेना था ना, इसलिए झूठ नहीं था। ये झूठ साबित करने के लिए खुद झूठ बोला गया है, इसलिए ये चीज साबित नहीं कर सके। तवज्जो करो यार, मैं ना पूछो करो हजम कर रहा रंग में दस्त है। तवज्जो करो जब ये मुहद्दिस कहते हैं कि नसाई की सारी हदीसें ठीक है, तो बताओ उस अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस को सही कहा कि नहीं कहा? और जब कहा कि नसाई की सारी हदीसें ठीक हैं, तो वो हदीस उसमें आई है कि नहीं आई? तो फिर क्यों ना सही हुई? दूसरी बात जब ने किताब निकाला और खलोरा नहीं दे रही तो ये चुप कर क्यों दरमियान बोलता है? तो क्या कर रहा है यार? फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है कोई मसला नहीं, गाड़ी चलेगी इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम हाँ लिखा हुआ था बिस्मिल्लाह। जी बोले मैं आपकी तरफ मैं लिख रहा हूँ आपकी बातें। अच्छा अरे नहीं लिख रहा, मैं तो ज़ुबानी फिर फेरा तो आगे ना मैं जवाब देनी है ना मैंने। जब मैं लाऊंगा जवाब मैं फिर याद करा दूंगा यार नहीं कर रहा। अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश है कि मैं आपको देखता हूं तो जरूर देखूंगा। चलिए आपकी ख्वाहिश साहब ने कहा तवज्जो करो हमारी खुश मिजाजी बात हमारी प्यार आपस हमारे एक रिक्वेस्ट है कि हम बैठे हुए हैं सीखने के लिए कोई सीखना चाहते हैं आपस में आप हम प्यार कर रहे हैं, प्यार से बात बहुत कभी नहीं करना मैं प्यार नहीं करता। तवज्जो करो भाई टाइम अब मौलाना साहब ने कहा कि आपने नसाई के हाशिए से पेश किए हैं मुहद्दिसीन जिन्होंने तस्हीह की है, ऐसे कहा जी? ओ खुदा की कसम नसाई के हाशिए से तू दिखा दे, मैं शिकस्त लिख देता हूँ। ये फिर खड़ा हो गया।
यार मेरा कहने लगे सब भी खड़े हो जाएंगे यार क्या बता देना यार सर जी एंकल भी तो बिठाओ ना एक बंदा बीच में खड़ा हो जाएगा भाई क्या फायदा ऐसे नहीं बोलो ऐसे नहीं बोलो नहीं इसको बोले बोले अपने पासे जा रहे हैं मेरा फजूल कराना के मकसद है यार दादा कीता नसाई दा इसको पेश करने हाशिया हुन दसो हाशिया बैठो नीचे मैं किताब चुस्सा ना कोस नहीं नीचे बैठो यार पिस्टल कटा ये तो कमेंट कर दे यार जल्दी बढ़ाओ ना आप जवाब दे ठीक है जवाब आसफ भाई मेरी जान छोड़ी आज छोड़ो नहीं मत करो आज क्या भाई सब साथ है चलो शुरू करो आप बात करें शोर न करें शोर मैंने एक बात की है बात करें मैं जवाब दूंगा ना टाइम शुरू करो हाँ मैंने कहा था कर लो कि हमने किताब का हाशिया पेश नहीं किया इन्होंने कहा किताब का हाशिया पेश मैं कहता हूँ और हाशिया दिखा खुदा की कसम शिकस्त लिख दूंगा नहीं शुरू होगा ये चुप करेंगे तो शुरू होगा अच्छा एक बार इनने कहा हाशिया है मैंने कहा हाशिया नहीं है इनने कहा दाराकुतनी ने ज़ईफ कहा है दाराकुतनी मैंने कहा था इसकी सनद सही है पढ़ा था मेरे मुनाज़िर ने कि नहीं पढ़ा था और इन्होंने कहा कि आगे पढ़ो लैसत पे महफूजा और महफूज नहीं है अगली भी पढ़ो और सुनो मैं कहता हूँ उससे अगली भी पढ़ो और ज़ाकर रहा अबू हुज़ैफा फी हदीस ही अली सॉरी वह कौलहू और अगली बात है अबू हुज़ैफा का तरीक़ तू साबित कर दे तेरी बात मैं मान लूंगा अगर नहीं साबित तौबा कर अबू हुज़ैफा का तरीक़ तू साबित कर मैं तेरी बात मान लूंगा अगर अबू हुज़ैफा का तरीक़ नहीं है तो फिर इस पर जरा नहीं है अगली बात तो जो करना बड़ी मुश्किल उठानी पड़ेगी आपने कहा और तुमने कहा कि 9 मुहद्दिसीन में तुमने बहकी पेश चुप करो यार चुप करो तुमने कहा
9 मुहद्दिसीन में तुमने बहकी पेश किया, हमने उसे ज़ौफ़ साबित किया। खुदा की कसम बहकी दिखा यहाँ और नहीं आ बहकी। झूठ है, जुर्रत है साबित कर। और बात सुनो, 9 मुहद्दिसीन में कहा तुमने इब्ने हजर का नाम लिया, उसने सही कहा, मैंने ज़ौफ़ का साबित किया। और खुदा की कसम 9 मुहद्दिसीन की तस्रीह में इब्ने हजर तू पेश कर, मैं लिखता हूं। मैंने कहा और सुनो, मैंने कहा था और तेरे मुनाज़िर ने 2 हदीसों को एक कहा है और जुर्रत है मेरी तरफ चैलेंज कर, साबित कर, खुदा की कसम मसलक छोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ तुमने एक हदीस की जरा को दूसरे में फिट किया और झूठ है। सदर मेरे इस चैलेंज को कबूल करके उसके साबित कर। मैं अपना वक्त देता हूँ तुझे। इसका कितना वक्त बाकी है? इसका कितना? और जितना भी है तेरा। कितना बाकी कितना है? उन्हें टाइम नहीं देता ना। मेरे हाथ मैंने अपने चैलेंज से हटने नहीं दिया। अब शोर नहीं करना। आप देख रहे हैं बुजुर्गों कि जब ये बोल रहे थे हम खामोश रहे, लाइट जाने से पहले भी और लाइट जाने के बाद भी। अब ये अगर दरमियान से बोला तो ये फिर इसकी शिकस्त ही होगी। दरमियान में नहीं बोलेगा। लाओ भाई किताब लाओ, किताब लाओ नसाई। सब दे दाने मुक गए यार। नहीं दे तलखीस नबी वापस करें। तलखीस दो, ये भी दो, तलखीस भी दो। तलखीस एक तलखीस करो। तलखीस आई है। शुरू करो। तलखीस दा नाम जोड़ ते बड़ा इब्ने हजर दा भाला अखा खुलियां रह जानियां सारी जिंदगी वास्ते। क्या तलखीस है? तलखीस और कबीर दो ना। भाई तवज्जो करें, फिर वक्त शुरू होगा। खामोशी होगी तो वक्त शुरू होगा। खामोश हो जाओ। ये भी खामोशी मांगता है। खामोश हो जाओ। हाँ, सब खामोश हो जाओ। ठीक है जी। देखो आप दास भाई खामोश। अब्दुल्ला साहब इधर। बिस्मिल्लाह। प्यारे भाई अब्दुल्ला साहब को मैंने पहले कहा था कि सिंध का, कराची का मुनाजरा या पंजाब का, क्या कह रहे थे? पंजाब का। अब निम्टो पंजाब के मुनाजरे को सुनो। इस महफिल में झूठ झूठ का लफ्ज़ पहले मेरे ख्याल से आसिफ भाई ने इस्तेमाल किया, ठीक है? मुफ्ती आसिफ मुल्तानी साहब। मुफ्ती आसिफ मुल्तानी साहब ने कहा कि नसाई में लिखा है, दूसरे तीसरे सफ़े में नसाई में, ठीक है? अब कह रहे हैं कि नसाई में लिखा है। ये इनका मजबूरन इनकी आदत, मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह कहना कि इन्होंने झूठ बोला, लेकिन इनकी आदत अब क्या करें, इनको ऐसे ही समझाया जा सकता है। तो जनाब कहते हैं कि झूठ बोला, हालांकि इनके उसूल के मुताबिक तो फिर ये झूठ है क्योंकि ये नसाई नहीं है। ये देखें लिखा हुआ है ज़हर रुबा। ये देखें मौलाना अब्दुल्ला आ कर रहे थे। ये देखिए, गौर से देखिए। हाँ, और ये ऊपर नसाई है, ये ऊपर नसाई है। सुनो, ऊपर नसाई है और नीचे क्या है? ज़हर रुबा है। और एक मिनट समझ करें, इंच करके इंच। और ये देखें, ये सिंधी अब्दुल्ला साहब इत्थे साढ़े वाल तक सजना साढ़े वाल तक ने सही और तकदा नहीं। इत्थे देखो ए सिंधी दी किताब आ, ए कहदी किताब आ सिंधी दी इत्थे ते ए ज़हर रुबा अल्लामा सुयूती दी किताब आ। ए कह रहे ने कि ए नसाई केड़ी किताब आ? नसाई। अल्लाह की कसम इसको तू नसाई साबित करके दिखा, शिकस्त मैं लिख के दूंगा। और सुन, अगर अब भी समझ में नहीं आई तो सुन, तेरा मास्टर भी बच्चों को समझाता था, आज तेरे मास्टर की तरह चल, मैं भी बच्चों
तलखीस उल हबीब इब्ने हजर लिखा हुआ है। अब सुनो, इब्ने हजर ने अब्दुल्ला ने की थी, खामोश रहो, खामोश नहीं रह रहे, देखिए बुजुर्गों खामोश नहीं रह रही है, खामोश रखो इनको। अब सुनो, कहते हैं कि इब्ने हजर की जरा दिखाओ। इब्ने हजर की जवाब हजरतुल अल्लाम मौलाना याया अरबी साहब पढ़ चुके हैं, इब्ने हजर साबित करो जो उन्होंने नकल किया। अब सुनो, ये किताब तफरीहुल खवातिर मौलाना सरफराज खान सफदर साहब खक्कड़ मंडी वाले गुजरांवाला के शेखुल हदीस मदरसा नुसरतुल उलूम के मासी करीब में फौत हुए। क्या फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर, क्या कौल नकल करते हैं? सफा नंबर 29 जनाबे वाला इन्होंने कौल क्या नकल किया कि सोम यानी थर्ड, तीसरे नंबर की बात, जब कोई मुसन्निफ किसी का हवाला अपनी ताईद में पेश करता है और उसके किसी हिस्से से इख्तलाफ नहीं करता तो वही मुसन्निफ का नजरिया होता है, वही मुसन्निफ का नजरिया होता है। जरा मौलाना अरफी ने पढ़ दी और जनाबे वाला दिखा दीजिए कि इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तलाफ कहां किया। इख्तलाफ तो दिखाएगा, शिकस्त मैं तस्लीम करूंगा। अगर नहीं दिखा सकता इख्तलाफ तो तेरी शिकस्त है कि तुझे आज तक यह भी नहीं पता चला जो तेरे सरबराह ने तफरीहुल खवातिर के अंदर लिखा कि जब कोई मुसन्निफ किसी का हवाला अपनी ताईद में पेश करता है और उसके किसी हिस्से से इख्तलाफ नहीं करता तो वही मुसन्निफ का नजरिया होता है। तफरीहुल खवातिर सफा नंबर 29 कहते पंजाबी में मौलाना 29 आगे सुनिए। कहते हैं क्या इन मुहद्दिसीन ने सही नहीं कहा? इब्ने हजर ने जरा नकल नहीं की? तलखीस आपके पास नहीं आई? तलखीस आपके पास आई, हमने आपको दी, दोबारा भी ले लीजिए, सिबारा भी ले लीजिए, लेकिन दिखाइए तो सही इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह तस्सीह कब की है? अरे उन्होंने तो एक नहीं 8 जरा नकल की है। मौलाना आरफी ने पढ़ के सुनाया था, कहीं कानों में रूह तो नहीं डाल दी थी। ये सबक पढ़ रहे थे अपने हमजोलियों से, लगता है सबक पढ़ रहे थे। मुनाजरे से पहले सबक पढ़ के आते मौलाना, मुनाजरे से पहले। ये तीसरा झूठ, और झूठ का नारा इन्होंने लगाया था, मैं भी कहूंगा झूठ। कहते क्या मुहद्दिसीन ने सही नहीं कहा? इब्ने हजर में झूठ है या नहीं? ये 2-3 हो गए आपके। और कहते हैं दारक़ुत्नी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दारक़ुत्नी रहमतुल्लाह अलैह की जरा दिखाई कि नहीं? इमाम दारक़ुत्नी के बारे में भी ये झूठ। और फिर उसके बाद जनाबे वाला कहते हैं इमाम दारक़ुत्नी का हवाला हम दिखा चुके हैं। और उसके बाद जनाबे वाला कहते हैं खुदा की कसम ये हाशिया नहीं है, खुदा की कसम ये नसाई नहीं है, खुदा की कसम ये नसाई नहीं है। तो नसाई साबित करके दिखा, शिकस्त मुझसे लिखवा। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब को इमाम नसाई की किताब कह रहे हैं। इमाम नसाई दूसरी तीसरी सदी के, और ये जनाब उनके काफी अरसा बाद पैदा होने वाले इमाम नसाई की किताब को इमाम सुयूती की किताब बता रहे हो? यही तुम्हारा इल्म है? इसी का नाम इल्म है? इसी को इल्म कहते हैं? मुफ्ती आसिफ साहब मुल्तान से तखस्सुस किए हुए मुफ्ती हैं जनाब, आपका तखस्सुस यही कहता है कि इमाम सुयूती की किताब को क्या कहते हो? नसाई है। नसाई, अल्लाह की कसम नसाई नहीं है। शिकस्त लिख कर दो, ये नसाई नहीं है। आपके मदरसे से जाएं, कराची से लेकर खैबर तक, अकोड़ा कटक तक, अपने बड़े बड़े मदरसों में जाएं, आपका कोई एक मारूफ मुफ्ती लिख कर दे दे कि ज़ुहरुर रवा जो है ये क्या है? नसाई है। अल्लाह की कसम ये नाकारा, ये हकीर, ये फकीर आपको अपनी शिकस्त लिख कर देगा। बोलो चैलेंज कबूल है? जाओ अपने मदरसों में, बोलो अपने मुफ्तियों से कि हजरत साहब तखस्सुस तो पढ़ा दिए, हमें यह तक नहीं समझाया कि असल किताब क्या होती है और हवाशी या हवामिश में नकल की हुई किताब क्या होती है। मौलाना बस बराबर तब होगा जब तक मैं बोलूंगा तब तक ये बोलेंगे। आगे सुने, 2 मिनट दिया था, आगे सुनो, आगे सुनो। ये देखिए उस्मानी साहब, ये देखिए इबारत ही समझ में नहीं आई इनको। ये देखिए खामोश रहे। वापस ले लिए।
किताब दो। मैंने पढ़ दी है अभी, मैंने पढ़ दी है। वो इसके बाद 2 नंबर लिख कर 2 नंबर लिख के अदनान को दे दो, बगीचे में डालो। 2 नंबर लिखो ऊपर 2 नंबर। इसको कहते हैं टाइम देना। ये देखो कंजूसों की सखावत, टाइम देके ये बोलने भी नहीं छोड़ रहे हैं। मौलाना तुझे पता नहीं था, आज तेरा मुकाबला सिद्दीक रज़ा से है। इतनी जल्दी 2 मिनट नहीं देते, 2 मिनट के अंदर कमर के ऊपर यार, सुनो बात सुनो। 2 मिनट तुमने दिए, बाहर वाले के ऊपर यार, बाहर वाले पर 2 नंबर लिखो, 2 नंबर। किधर ये करे कोई आम ये नहीं है कि हमारा गांव हो गया, हमारा इलाका है, हमारे इज्जत करे नहीं करने तो जाम बच दो मेरे कार ये बात का नहीं है। आराम से मिलना आराम से करो, वो आराम से जवाब दे दो, आप लोग आराम से जवाब नहीं और शोर बैठो नीचे बैठो। और नीचे बैठो, गैंडे आ गए। आराम से बात करो, तुम लोग पहले ही बोला तुम लोग नहीं समझ ओए किसको लेके गया भाई? सामान यार सारे क्या सामान सा थले बैठ जाओ, क्या हो गया? सारे बाहर चले गए ना, तुम ही जाओ पापा। तो इसको कहना कि कंप्यूटर मेरा बैठते क्यों नहीं है नीचे यार? जाओ यार वो अपने क्या तकलीफ है तुम्हें यार? ये मैं पंजाबी का लहजा बदतमीजी वाला बोल रहा बैठो जी भाईजान, बैठो जी सारे यार, बैठो यार। हाँ जी आगे जाते यार। या ऐसा करें कि मस्जिद में चले जाएं। जिन्नू मर्जी भागे फैसला ले लिया जी अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग चलवा के, ठीक है? एक मिनट रुको मेरी बात, उसकी मेजबान अच्छा मलेदारी है, ठीक है? तहरीर हो गई है, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ अपनी ਗੱਲ सुनो। भाईजान बैठो ना, यही मसला खराब होता है ना, आप आ जाओ ना प्लीज यार। अगर ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ कि और अमल चलेगा, इधर मैं इधर मौलवी आसिफ बंदे ना ਤੁਸੀਂ ना ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਅਬੂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਮਾਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜਮੇ ਚ ਬੋਲੇ ਕੱਲ ਫੜ ਬਾਤ ਕਰਦਾ
میزبان نے ایسی گل نہیں کرنا ٹھیک ہے اے ویڈیو بن رہی نا سنو نا میری بات بھی سنو اور برایا اساں گل سمجھن واسطے جڑا دعویٰ لکھیا ہے اس دعوے کے مطابق ایک حدیث پیش کرو کہ جڑا تسی فائدہ روزانہ عمل کرتے ہو او دے تے باقی طرفداری کرنے اللہ تعالی وہ جب مطلب میری بیٹے جان چلا دے اسی طرفداری کرنے لوڑ نہیں اس کا جان کیا ہے اور عثمان اس کو سائڈ پہ کر کے دو بات سائڈ پہ کرو بھائی ریکارڈنگ کرنا جو قرآن میں نہ نام تعارف وغیرہ کرا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاد خان نام ہے میرا, پہاڑ کا رہنے والا ہوں. کچھ ساتھی دوست ملے تھے, وہ اہل حدیث تھے, وہابی جنہوں کو کہتے ہیں ہم لوگ. تو انہوں نے کچھ کیسٹیں دی تھی, کچھ خود وہ کیا تھا, کچھ مطلب کتابیں دی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عادت اتنا آدھا بڑھے. میری زندگی ویسی گزر رہی تھی کیونکہ خاندان میں بھی ڈرتا تھا, کچھ وہ نہیں کرتے تھے خود. مطلب جب مجھے کسی نے کہا کہ جب فوت کی ہو تو فاتح کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤ, تو جب میں نے اپنے خاندان میں میرا بھتیجا فوت ہوا, میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا, تو سب سے پہلے میرا اپنا بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا, خاندان والے اور بہت چیز مطلب ہے. تو یہ اسی ششوپائی شک میں تھا کہ میں کیا کروں, کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح. میرا خود بھائی جو جماعت اسلامی سے تعلق ہے, اس نے ایم اے اکنامکس سعودیہ مکہ یونیورسٹی سے کیا ہے. تو وہ بھی ہماری نماز ہی پڑھتا تھا, نائل کیا کہتے ہیں, وہ ہاتھ اٹھاتا تھا, رفع جان کرتا تھا نہ کیا. جب اس سے میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں نہیں بس اپنی نماز پڑھو, ہم یہ ہے. تو میری کوشش یہ تھی کہ میں ایسا کوئی کروں کہ مطلب حق کا رستہ ہو, تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کو بھی مطلب ہے چلو, اور میرے خاندان میں کوئی نہیں مانتا تو بیوی بچوں پہ تو میرا وہ ہے نا. تو اس جستجو میں ہوتا تھا کہ کیا کروں کیا نہیں. آج اللہ تعالیٰ نے قدرتی بس اللہ جنت پہ عمر درازی دے اس میرے دوست کو, جناب عتیق صاحب. تو اس نے مجھے کہا کہ شاید اس میں مت پڑھو, آؤ اپنی آنکھوں اور کانوں سے دیکھ بھی لو اور سن بھی لو. تو آج جب میں ادھر آیا ہوں, میں نے اپنے علماء حنفی حضرات کو بھی دیکھا ہے, وہابی حضرات کو بھی دیکھا ہے. تو اس میں نے یہ نوٹ کیا ہے نا کہ ایک جس شخص نے بلایا تھا ان کو کہ بھائی آئیں, مطلب مناظرہ کریں اور حق کیا ہے سچ کیا ہے ہمیں وہ بتائیں. تو وہ ایک ماما تھا, ایک بھانجا. تو جو بھانجا تھا وہ اس کا جھکاؤ بھی ہمارے جو حنفی حضرات ہیں ان کی طرف تھا. تو وہ جب کتاب پڑھتے تھے کہ بھائی یہ چیز ہے, تو جب وہ حبی اہل حدیث حضرات کہتے تھے کہ دو ہم ان سے غلطی نکالیں, جب انہی کی کتاب سے وہ غلطی نکالتے تھے تو وہ کہتے کہ جو بھانجا ان کو لایا تھا کتاب لو, دوسرا ادھر سے کہتا ہے کتاب لو کتاب, یعنی 6-7 ہاتھ پیچھے سے آتے تھے کتاب لو. یعنی تو اس وجہ سے آج الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے. اور خاص کر یہ جو یحییٰ صاحب عارفی صاحب, یہ تو اللہ اس کو لمبی عمر دے, اور صدر صاحب کو بھی
اور آپ سب ساتھیوں کو کہ الحمدللہ آج میں پکا پکا ہو گیا ہوں. حدیث جیسے ہم وہابی بھی کہتے ہیں, جو بھی وہابی کا مطلب یہ اللہ والے, تو پھر الحمدللہ آج تو پکا پکا شک دل سے نکل گیا. اچھا بزرگوں, سنا تھا وہاں پہ آپ نے نام بتایا شاہد صاحب. جی جی شاہد صاحب, سنا تھا کہ آپ اس طرف قریب بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے کسی نے گالی دی تھی عبداللہ صاحب. میں نے اسی وقت ان کے سامنے کہا تھا کہ لا الہ محمد رسول اللہ اوپر, اور انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ بس بھائی آپ کہیں کہ میں نے کہا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کو سنا ہے اور ساتھ میں دیکھا بھی ہے, تو میں کیسے جھوٹ بولوں جس کا نام عارف کو گالی دیتے سنا بھی ہے, عارف کا جو مطلب وہ ایک نہیں آصف سوری, کیونکہ عبداللہ وہ جو صدر تھا, صدر نہیں اس کے ساتھ جو بیٹھ ہوا تھا وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا آصف, اس نے کہا کہ وہ بہن چوت ریپیٹ نہ کریں پلیز. نہیں وہ اب نکل گیا تو میرے لیے معافی کی دعا آپ نے سن لیا, تو بس میں نے سنا ہے اپنے گنہگار آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور کانوں سے. بہرحال یہ چیز تکلیف دہ ہے نا کہ دین کی مجلس اور بندہ اس لیے گلیز گالیاں دے, یہ چیز ہوتی ہے جو ایسے لوگوں کا کہتے ہیں عربی کا محاورہ ہے الاناء یترشح بما فیہ, برتن سے وہی کچھ نکلتا جو برتن کے اندر ہوتا ہے. جن کے اندر گند ہے وہ گند نکلنا ہے. اللہ کے وجہ سے ہمارے پاس رب کا قرآن ہے, ہمارے پاس پیارے پیغمبر کا فرمان ہے, اور ہم نے گالی نہیں دی. اصل میں ایک فریق جب بول رہا ہو نا تو دوسرا فریق خاموشی سے سنے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ٹرینڈ کو خاموشی سے سنیں, لیکن ہماری ٹرینڈ میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کتابوں کا مطالعہ ہے, اب کتاب پڑھی رہے ہیں لاؤ لاؤ لاؤ, یعنی جان بوجھ کر اکسانے والی شرارت کرنے والی بات ہے کہ کسی طرح. یہ جو پروگرام ہے پہلے ایک ساتھی گیا ہے ان کو محلے والوں کو منانے کے لیے, صدر صاحب پہلے ایک ساتھی گیا ہے محلے والوں کے منانے کے لیے, ان کی منت وغیرہ کی ہے, وہ راضی ہو گئے تھے. اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ جس طرف سے بھی دو آمنے سامنے, ایک تو مطلب ہے ہمارے بھائی صاحب اور وہ آپس میں وہ مقابلہ کریں گے, بیچ میں جو بھی بولے گا ان کی طرف سے ان کی طرف سے اس کو باہر مان گئے تھے. بہت اچھا. لیکن پھر دو ان کو تو میں نہیں جانتا, دو مولوی ان کے اٹھے ہیں, انہوں نے کہا ان کو بند کرو جی, محلے والوں کو کہا ہے. مولوی عبدالباسط ہے اس محلے کا دیوبندی عالم, تو انہوں نے جا کے کہا. آپ کو کس نے بتایا؟ یہ ہمارے محلے دار جو ہے نا, جو بھائی قاری صاحب مسجد کے, انہوں نے بتلایا کہ میں نے منوا لیا تھا. قاری عبدالباسط گیا, ہماری اس محلے کی مسجد کا مولوی ہے دیوبندیوں کا, اس نے جا کے کہا ہے کہ جناب یہ معاملہ کرو, اور جس پٹھان نے آ کے شور کیا ہے محلے دار نے, ان دونوں کا آپس کے گھریلو ریلیشن ہے, گھریلو تعلقات ہیں. اس عبدالباسط نے پھر دیوبندی نے جا کر کے اس کو باقاعدہ اکسایا ہے, اور پھر اس بابسٹے کو اب میں نے گفتگو نہیں ہونے دینی, کیونکہ اب یہ پھنسے ہوتے بیچارے کبھی ترلے کر رہے تھے اس بھانجے کے مائی باپ نے بار بار اس کو اٹھا رہے تھے, کبھی محلے دار کے ترلے کرنے لگا کے مائی باپ نے انٹرنیٹ پر شیخ صاحب نکلتے ہیں. شیخ صاحب انٹرنیٹ پر گفتگو چل رہی تھی تو بعض ساتھیوں کے اس وقت یعنی کہ کمنٹس آ رہے تھے ساتھ ساتھ, تو وہ لکھ کر بھیج رہے تھے کہ یار ہم نے ان کے منہ سے گالی سنی ہے, اور وہ گالی ہم ریکارڈ کر چکے ہیں. دیکھو جو ریکارڈ ہے نا آن دی ریکارڈ موجود ہے. اب دیکھیں انشاءاللہ دنیا سنے گی کہ قرآن و سنت کس نے پڑھا, گالی کس نے دی ہیں, یہ فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا. ہم تو کسی نے کہہ رہے تھے کہ ویڈیو بنی ہے نا, ہماری بنی ہے, آپ کی بنی ہے, دنیا کے سامنے آ جانی ہے. جس کے دل کے اندر جو ہے وہ حق کی تڑپ ہوگی نا, انشاءاللہ اللہ سے سینہ کھولے. شیخ صلی اللہ رسول الکریم, اما بعد, فوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ یہ آج مناظرے کا موضوع بنا ہے, آپ ساتھی سے بخوبی واقف ہیں. اصل میں یہ نوبت اس لیے یہاں تک پہنچی کہ ایک پنڈی کا مولوی ہے انصر باجوہ نام کا, اس نے بار بار یہاں پر آ کے ماحول خراب کیا, اور روزانہ مارکیٹ میں آتا تھا, لوگوں کو اکساتا تھا. یہاں تک کہ ایک دن ایسے بھی ہوا کہ اس نے ایک بیٹھک میں بیٹھ کر ہمارے قاری صاحب کو خفیہ طریقے سے بلوایا, بغیر اطلاع کے کہ کون آیا ہوا ہے. ان سے ان کی گفتگو بھی ہوئی, تو اب تلک اس نے پیچھا کیا اور جان نہیں چھوڑی. یہ ساری کی ساری شرارت جو کی گئی تھی انصر باجوہ کی طرف سے کی گئی تھی, اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ اتنا بہادر نکلا کہ جب ہمارے والے اس مناظر اس کے سامنے آئے تو وہ ظالم آگے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا, بلکہ دوسروں کا سہارا اس نے لیا ہے. خود اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر کہلاتا, کہتا ہے کہ میں نے طالب المان شاہ صاحب کو مناظر ہرایا, یہ کیا وہ کیا ہے. اور جب ہمارے مناظر آئے ہیں تو ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہیں نکل سکا. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بار بار عارفی صاحب سے بھی کہا اور دیگر ساتھیوں سے بھی کہا کہ اس بندے کو بلوائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے. اور آج کے اس مناظرے سے جس طرح کہ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بندہ بہت ڈرا ہوا ہے, پتہ چل گیا ہے کہ اس مناظرے اسلام کا پول کھل گیا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. اور الحمدللہ
انصر باجوہ کیا، ان کا بڑے سے بڑا اگر پاکستان نہیں تو دیوبند سے بھی جا کے لے آئیں تو اہل حدیث کے ایک طالب علم کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. میں اتنی ہی گزارش تھی. باقی آپ قاری صاحب سے گفتگو کریں. قاری صاحب وہ نام دسو بندیاں دے جڑے باہر انہوں نے کیا تسی منا لیا، وہ گل دسو تھوڑی سی. چلیے مختصر. الحمدللہ وحدہ. جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ مناظرہ آپ لوگوں نے الحمدللہ اچھا کیا ہے اور اس میں ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. لیکن یہ مناظرہ جو طے ہوا ہے یہ انصر باجوہ اس پورے علاقے کا بہت بڑا اپنے آپ کو تھم کھلواتا ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ اتنی اس نے اس علاقے میں آ کے اس کو مسجد والوں نے نکال دیا ہے اور یہ ویسے 2 کمرے لے کے پھرتا ہے. اور ان لوگوں سے جو ہمارے اس علاقے کے ہیں یہ اچھے خاصے ذمہ دار لوگ ہیں، کھانے پینے والے ہیں، جن کی اچھی گاڑی دیکھتا ہے اس کے قریب آتا ہے اور اس سے پیسے لیتا ہے، جس وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. بہرحال یہ مختصر یہ بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا ان لوگوں کے پاس یہ آیا اور کہتا تھا صرف 3 گھنٹے آپ کے پاس ٹائم ہے. یہ مجھے بھی اس نے کہا، میرے ساتھ اس کی 4.5 گھنٹے رات کو گفتگو ہوئی تھی. لیکن یہ پھر کہتا تھا کہ آپ کا بڑے سے بڑا مناظر ہے تو صرف 3 گھنٹے مجھے ٹائم دیں اور اس کے بعد میں مناظرہ کروں گا. لیکن آج آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ اس نے کوئی بات بھی نہیں کی اور بیگی بلی کی طرح بیٹھا تھا. اور اتنی یعنی اس طریقے سے دیکھا جائے کہ یہ سارے لوگ جو یہاں موجود تھے ان کے بھی یہ علم میں ہے کہ یہ اس حوالے سے کوئی بات کر بھی نہیں سکتا. انشاءاللہ. اور دوسرا یہاں جو قاری عبدالباسط صاحب ہیں یہ اور دوسرے ایک ان کے قریبی اور مولانا صاحب تھے نور الاسلام مسجد کے، انہوں نے محلے والوں کو اکسایا اور زیادہ تر ان لوگوں نے، میں نے ان کو بار بار کہا کہ یہ چلنے دیں، لیکن انہوں نے اس کو اکسایا اور انہوں نے سب سے زیادتی کی اور مناظرے کو بند کروانے والے، خراب کروانے والے اور سب سے زیادہ محلے والوں کو خراب کرنے والے، ان کے ذہنی ٹینشن بڑھانے والے یہ انسان تھے، جس میں سب سے زیادہ یعنی اپنی شکست کو دیکھ کے یہ بار بار بھاگتے تھے کہ تم فائر کھول دو، تم ان پہ کوئی نہ کوئی حملہ کرو، یہ پولیس والوں کو کال کرو. یہ اس قسم کا یعنی مناظرہ بار بار وہ خراب کروا کے یہ ہمیں وہاں سے ختم کروا کے اپنے آپ کی شکست کو یعنی فتح میں تبدیل کروانا چاہتا تھا. لیکن الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. وہ محلے والوں کی رضامندی سے پھر ہم نے بھی بند کر دیا یہ مناظرہ. یہ اصل بات ہے، وگرنہ حقیقت میں ان کی کوئی اس حوالے سے کوئی تعلیمی بات سامنے آئی نہیں. اور آپ لوگ دیکھیں گے تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کوئی ایسی بات ان لوگوں کے پلے میں ہے ہی نہیں. تو یہی میری گزارش تھی. باقی انشاءاللہ جو ہے نا موقع سے پھر اللہ سے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی، کتاب و سنت کے اپنے عقائد اپنے اعمال کو سنوارنے کی اور ساری زندگی اللہ دین اسلام کی خدمت کرنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی، نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی اللہ رب العالمین اسلام پر ایمان پر کرے اور مرتے وقت اللہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب کر دے اور آخرت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے اندر جنت میں داخلہ نصیب کر دے. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي